اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں ISPR سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں۔ لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ صرف من حیث ادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نمبر 1، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل تک جن کی سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے کہ اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیئرز دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا، جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے ڈور سے پہلے بنائے گئے، تو اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ نمبر 2، جمہوریت کا خاتمہ۔ اور جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے۔ حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی، عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی، میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا۔ اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا ہے۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے۔ نمبر 3، ترجیحات کی غلط سمت۔ وہ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز، بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا،
समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और मुल्क में नई सरमाया कारी लाना शामिल हैं। इदारों की मजबूती में ये मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा है। ये काम मुश्किल है और सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और जिसके पास अखलाकी ताकत हो। इस्लाहात करना NRO जलसाजी से इक़्तिदार लेने वालों के बस की बात नहीं है। यहाँ जाली पार्लियामेंट है, जाली MNAs हैं, जाली वज़ीर और जाली सदर है। उनका एजेंडा सिर्फ खौफ और हरास फैलाकर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना है। मुल्क में इस्तेहकाम तब आता है जब कानून की हुक्मरानी हो और जमहूर को आज़ादी हासिल हो। यहाँ तो 21वीं सदी में ये हाल है कि इंटरनेट तक बंदिश का शिकार है। IT के इस दौर में लोग न सिर्फ तालीमी और समाजी बल्कि माशी तौर पर भी इंटरनेट पर मुनहसर हैं। उसके मुनक़ता हो जाने से पहले से ही तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत को मज़ीद ज़द पहुँच रही है। ऑर्डर जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 26वें तरमीम के बाद सिर्फ गिनती के चंद ममालिक से आगे हैं। दी इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम हाइब्रिड निज़ाम से आमराना निज़ाम की जानिब गामज़न हैं। इसी तरह मुल्क में अमन सिर्फ तब आएगा जब अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की पॉलिसियों को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर पॉलिसियाँ बनाएंगे। हमारी अफ़गानिस्तान को लेकर पॉलिसी संजीदा नहीं है, उसकी वजह से हमें दहशतगर्दी के बढ़ते नासूर का सामना है। नंबर 4, हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकली। पाकिस्तान में जारी जुल्म व जबर के माहौल और लाकानूनियत से अवाम शदीद मायूस है। सरमायाकार और हुनरमंद अफराद जोक दर जोक बिरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। 2 साल के अरसे में करीबन 17 लाख अफराद के बिरून मुल्क मुंतकिल होने से मुल्क की माइशत को अंदाज़न 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। माशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट सफ़र है और पाकिस्तान में सरमायाकारी न होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी उरूज पर है। लोग हर हाल में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। नंबर 5, मुल्क में इंसानी हुकूक की पामालियाँ। मुल्क में हर जानिब फस्तायत का बाजार गर्म है। बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली और हुर्मतों की पामाली समेत वो सब कुछ हो रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में किया गया था और सुकूते ढाका जैसा सानहा वकू पजीर हुआ। 8 फरवरी को एक बार फिर हमारे एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश में मुल्क भर में छापे मारकर चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सिलसिला अब तक जारी है। पंजाब पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनकर बदमाशी पर उतरी हुई है। वज़ीराबाद में पुलिस ने हमारे एक कारकुन का जनाजा तक नहीं पड़ने दिया। 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानहात में रियासत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर भी कोई एक्शन नहीं होता तो इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे नहते जमहूरियत पस कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाकर शहीद किया गया। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में 1 लाख से ज़ायद मरतबा शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से ज़ायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हज़ारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। लोगों से सियासत करने का हक छीना गया। सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक का हाल था अब पूरा मुल्क उसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पॉकेट जज भर्ती किए जा रहे हैं। मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और सहाफ़ियों को भी अपनी मन मर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 26वें आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जिसकी लाठी उसकी बैंस का कानून चल रहा है। लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इस दलदल से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब बाला निकात पर गौर व खौज और उनकी रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दीली करना वक्त की ज़रूरत है ताकि बतौर इदारा फ़ौज की बदनामी का अमल रोक सके। मुल्क की ख़जाना लूट कर बैरून मुल्क घेर लगाने वाली अशराफिया का क्या है? वो तो अगली परवाज से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निज़ाम और इसकी तवानाइयाँ इस ठोली को बचाने पर सर्व करने की बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की ज़रूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इक़दामात और पॉलिसीज़ को आइन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी और माशी इस्तेहकाम और मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर है फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज कम हो और उस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हुदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को खुद करना होगा, वरना यही बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइन्स बन जाएंगी।